मेरल जनार बड़ी बीर बली मेरल जन बहिंदा तर बली Kalabi mubali rabali minari para nanada tarabali kalabi mubala kalabi mubala வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வீட்டில் லீவில் இருக்கும்போது ஞாயிற்றுக்கிழமையில் இப்படி தான் வந்து மீன் பிடிச்சிட்டு கொண்டு போய் வேக வச்சு சாப்பிடுவோம். இப்போ வந்துட்டு மீன் அதிகம் இல்லாததுனால அதிகம் யாரும் போகிறதில்ல. தண்ணி ஜாஸ்தி இருந்தால் தான் மீனெல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கும். முதல்ல இருந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க அந்த மீன் நண்டு இதெல்லாம் சாப்பிட்டு. இப்போ இருக்கிற பசங்களுக்கு ஆரோக்கியம் கம்மி தான் வருது. இந்த மீன் நண்டு கடையில இருந்து கொண்டு போய் நம்ம பச்சை கறியெல்லாம் வேக வச்சு கொடுக்குறோம். அது ரொம்ப இங்கிலீஷ் உரெல்லாம் போடுறாங்க. அப்போ அதனால் வந்து அதெல்லாம் சாப்பிடும்போது உடம்புக்கு பல சீக்கம் வந்துட்டுருக்கு. വലിയൊരു മീനും കാണി നെണ്ടും കാണി പോകാം ചുപ്പ് കൊടുത്ത് പോവാം. இதுவரையிலும் நம்ம சமுதாயம் வந்து காட்டில் தான் இருக்கிறாங்க. காட்டில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. காடை நம்பி அந்த காட்டில் இருந்து பலதும் கிடைச்சி தான் நாங்கள் சாப்பிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்துட்டு அது காலம் போக போக அது உலகமே மாற்றம் வருது. இந்த உலகத்தினுடைய மாற்றங்கள் வந்து எங்கள் சமுதாயத்துக்கு வந்து இது புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. ஆதிவாசிகள் வந்துட்டு சுதந்திரமாக இருந்தவங்க, அவங்க நிலத்துல தான் இருந்தாங்க, அவங்களுடைய சொத்தை அதுதான். அப்போ அவங்களும் அப்பொழுது சில சின்ன சின்ன தேவைகளுக்காக வெளி ஆளுங்களுக்கு வந்துட்டு டீ ஷாப் நடத்திட்டு இருப்பாங்க. அங்கே போய் டீ ஷாப்லேயே குடித்து கடன் அங்கே கொடுத்தவங்க இருக்காங்க. இதே அவங்களுடைய சில குறைபாடுகளை தெரிஞ்சு சாராயம் பக்கத்தில் வந்துட்டு அதன் மூலமாக நிறைய பேர் நிலை ஏமாத்திருந்தாங்க. மற்றவங்க வந்துட்டு சின்ன விவசாயி இந்த இஞ்சி இந்த மாதிரி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் அங்கே எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அது வந்துட்டு கண்டினியூ அவங்க அந்த நிலத்தை வச்சுக்குவாங்க. அப்படியே இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப அது பெருகிருச்சு. அப்போ ஆதிவாசிகள் இங்கே வாழ முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்ததா அப்போ அந்த சமயத்தில். அந்த இடம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதுன்னு எங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. ஒரு நாளைக்கு அவங்க இறக்கி விட்டாலும் இறக்கி விடுவாங்க. அப்போ எங்களுக்கு சொந்த இடம் இல்லை, தைரியத்துல சொல்ல முடியாது எங்களுக்கு இடம் இருக்கான்னு. அந்த இடத்துல நாங்கள் வீடு வச்சு காபி தீனாத்தல் இதெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கோம். ஆனா அந்த இடம் எங்களுக்கு கிடைக்குமான்னு எங்களுக்கு சொல்ல முடியாது, தைரியம் சொல்ல முடியாது. அப்ப எல்லாருக்கும் நிலம் ஒரு முக்கியமான ஒரு தேவை தான். நமக்கு அந்த நிலம் இருந்தால் தான் நம்ம வந்துட்டு வாழ்க்கை நடத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு ரொம்ப எல்லாருடைய மனசுல ஏற்பட்டது. அந்த ஒரு இதுல இந்த மாதிரி எல்லா இளைஞர்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி அவங்க வில்லேஜில் மீட்டிங்ஸ் இதை பற்றி நடத்தி 8 ஏரியாவாக நாங்கள் பிரிச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ 8 ஏரியாவுக்கு இருக்குதா அவங்க இங்கேருந்து வண்டி அவங்களே சொந்தமாக செலவு செஞ்சு நம்ம இது வந்துட்டு முக்கியமாக எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களே சொந்தமாக பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் நடந்து வந்திருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. இப்போ தேவாலயம் இந்த ஸ்ரீமாதிரி ஏரியாவில் எல்லாம் இருக்கிறவங்க நடந்தே வந்திருக்காங்க. அதுக்காக மெனக்கட்டி நாங்கள் காசு பணம் இல்லாமல் ஒரு நேரம் சாப்பிடாமே நாங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஊரில் போய் சொல்லி திருத்தி அப்படித்தான் கொண்டு வந்தது எல்லாரையும் சேர்க்கறதுக்கு வேணும். அது 1988 இங்கே நம்ம எல்லாரும் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இங்கே ஆர்டிஓ போலீஸுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு இது ஊர்வலம் நடத்த போகிறோம் எங்களுடைய பிரச்சனைக்காக. அப்போ அவங்க யாருமே கேரே பண்ணல. சரி நீங்கள் நடத்திட்டு போங்க, ஆதிவாசிங்க தானே, அது கொஞ்சம் பேர் தானே இருப்பாங்க, அதுக்கு யாரும் ஒன்றும் கேர் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்துட்டு அதுக்கு அனுமதியெல்லாம் கொடுத்தாங்க.
ஆனால் அந்த பார்க்கும்போது அன்னைக்கு ஒரு 10-15 ஆதிவாசிகள் வந்துட்டு அந்த நாளில் இங்கே கூடலூரில் பிறந்தாங்க. அப்போ இங்கே கூடும்போது அப்போ தான் ரொம்ப பிரச்சனை, இந்த சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையே கூடலூரில் ஃபஸ்ட்டு தடவை உருவானது ஆதிவாசிகளுடைய அந்த ஒரு ஊர்வலத்தினால சொல்லலாம். அது உண்மை. அது வந்துட்டு இப்போ இங்கே யாரு கேட்டாலும் அது வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. அப்போ தான் இவ்வளோ ஆதிவாசிகள் இந்த கூடலூரில் இருக்காங்களான்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே அரசாங்க பக்கத்தில் இருந்து இங்கே அதிகாரிங்க சைடில் எல்லாமே. அது மட்டும் இல்லை, இந்த எல்லா ரோட்ஸ் எல்லாமே டிராஃபிக் ஜாம் ஆச்சு, எங்கேயும் வண்டி போக முடியல. இப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப பிரச்சனையாச்சு. அப்போ இதன் மூலம் வந்துட்டு அன்னைக்கு ஒரு நாங்கள் ஆரம்பித்த அன்னைக்கு டிசம்பர் 5 அந்த ஞாபகம் தான் எல்லா ஆதிவாசிகளும். அதுவும் 5 இன ஆதிவாசி மக்கள், காட்டுநாயக்கா, பனியா, முள்ளக்குறும்பா, வெட்டக்குறும்பா, இருளான்னு சொல்லி இந்த 5 வித ஆதிவாசி மக்களுக்கு அவங்களுக்கு அடிப்படை உரிமையான நிலம் அது எல்லாருக்கும். அதுல தான் அவங்களுடைய கலாச்சாரமே இருக்கு. അഞ്ച് വയസ്സിൽ ഞാൻ 5 വയസ്സിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വന്നിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കലും പിന്നെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്ക് സ്ഥലം പിടിച്ചു കൊടുക്കലും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ പാവപ്പെട്ടവരെങ്ങനെ പിന്നെ അവർക്ക് മരുന്നിനെ പോകാൻ കഴിയില്ല, വലിയ ആസ്പത്രി പോകാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അവർക്കുള്ള ഒരു ബുദ്ധികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ദേവരൂപയുടെ അടുത്തും അന്ന് സ്റ്റാൻ മാറി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പം അവർ പറഞ്ഞത് ആദിവാസികൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിനുള്ള ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് അമ്മമാർ പ്രസവത്തിൽ മരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ 3 പേര് ഒരു മാസം മരിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഗർഭിണിമാരുടെ ഇത് പഠിച്ചത് കാരണം ഇവിടെ വന്നാൽ വളരെ പ്രയോജനമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ വന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ അവരൊരു ബിൽഡിംഗ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നെ ആ കെട്ടിടത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെറിയ തോതിലായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു 7 പെൺകുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവർ നേഴ്സസായിട്ട് പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെയും പഠിപ്പിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലും അങ്ങനെ ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങി. ഇത് 14 വർഷം മുമ്പ്. നമ്മൾക്ക് നേഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നേഴ്സസായിട്ട് പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ആദിവാസി കുട്ടികൾക്ക് വന്നിട്ട് അവർക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസവും അവർക്കില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അവർക്ക് 8ാം ക്ലാസ് 10ാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ കണക്കും ഇംഗ്ലീഷും ഒന്നും അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ അത് പഠിപ്പിച്ചെടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി അവരെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പോഷർ വിസിറ്റ് പോയി വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നഴ്സുമാർ എന്ത് പണിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്, ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം. അപ്പോൾ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് കുറേയും കൂടെ കൂടി. ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിശയം. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നോക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പും ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് പണി ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് ചിലർക്ക് മടി. ആദിവാസികൾ കണ്ടാൽ വൃത്തിയില്ല, അവർക്ക് പഠിപ്പില്ല, അറിവില്ല എന്നാണ് ആൾക്കാരുടെ ധാരണ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആൾക്കാർ പണിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, ആൾക്കാർക്ക് ആദിവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അല്ല, വൃത്തിയില്ല, അങ്ങനത്തതല്ല എന്നുള്ളൊരു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ. ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് അത് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ അറിയണം. ആദിവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്ന് വന്നിട്ട് അറിയണം. അവർ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യർ തന്നെ. പക്ഷെ അവർക്ക് പഠിപ്പില്ല എന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു ഇതുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം
മറ്റേ ആൾക്കാരെ പോലെ തന്നെ. ഇവിടെ വരുമ്പം നഴ്സസ് ആദിവാസി നഴ്സുകളാണ് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കും പ്രസവമൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ആദിവാസികളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് നല്ലോണം പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, ഈ നഴ്സുമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ലോണം അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിക്കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആദിവാസികളെ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിപ്പം ആദിവാസികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കില്ല. അവർക്ക് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കുറച്ചും കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്താലും നമുക്ക് എത്ര നാൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ആരെങ്കിലും നമുക്ക് പൈസ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ചിലവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ പൈസ തീർന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതാകും. അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ആദ്യം തൊട്ടേ എല്ലാവരും കുറച്ച് പൈസ അവനവൻ്റെ പൈസ ഇട്ടിട്ട് എത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് മരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടേ ആൾക്കാർക്കും എല്ലാവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ആദ്യം കുറച്ച് 1-2 വർഷം ഇവർക്ക് ഇത് പരിചയമാവണവരെയും പേടി മാറുന്നവരെയും നമ്മൾ ഫ്രീ ചെയ്തെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരെയും എൻകറേജ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഇൻഷുറൻസിലേക്ക് കുറച്ചൊരു പൈസ. Yeah, so we were at this meeting and this chap was talking about insurance, Mediclaim, and when I ഒരു തവണ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തിനു ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു. പക്ഷേ ഈ മെഡിക്ലെയിം ഒക്കെ പണമുള്ളവർക്കാണ്. ബൈപ്പാസിനും കിഡ്നിക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിനും എല്ലാം ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ചെറിയ രോഗങ്ങൾക്ക് ചെറിയ എമൗണ്ട് മതി. And so we talked to this chap and said, listen, we don't want all that. We want simple things. We want to treat simple illnesses. നമുക്ക് ഒരാൾക്കും ഓരോ കൊല്ലത്തിലും 1000 രൂപ മതി. 1,500 rupees cover per person per year. And we will come up with large numbers of people. What will be the premium? Can we negotiate something? But we were able to negotiate with the company. ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കമ്പനി ചെറിയ പ്രീമിയമിന് ഇൻഷുറൻസ് തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. അതല്ലാതെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് കമ്പനി ഇത് ചെയ്തു. Plus we were willing to handle the entire administration of everything. So we ഓരോരോ ഗ്രാമത്തിലും പോയി ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കി. ഇൻഷുറൻസിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും ചേർന്ന് നമ്മളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോൾ സഹായം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ആദിവാസികൾക്ക് പുതിയതല്ല. Which is actually people acting collectively to protect individual risk. But which is what our insurance has lost that meaning, because you don't have any relationship with somebody else who's paying the premium, because the company organizes this for you. So you think that you're actually insuring yourself with the company. But actually what the company is doing is getting a lot of people to insure together. And so we use that, which is the core of insurance, which to the tribals is not something very alien, because they have a history of working together. So we are saying that let's all join together and we all support each other, so that if somebody falls ill, all of us together are able to actually help that person. ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടൊരു ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ആൾക്കാരത്തൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല മീറ്റിംഗ്. ഒരു 3-4 മീറ്റിംഗ് വെച്ചതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ട് കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസിലെ ഗുണത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാൻ ശരിക്കും സംഘം മീറ്റിങ്ങിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംഘം മീറ്റിങ്ങിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ വർഷത്തൊക്കെ കെട്ടേണ്ടത് ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് തീരുമാനമായിട്ട് വരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഗൂഡലൂർന്നോ അല്ല ഞാനോ അല്ല തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. ആ ഗ്രാമ തീരുമാനത്തിൻ്റെ പ്രകാരമാണ് ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു 13,000 ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പുറമേ വരുന്നത്. പക്ഷെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് 13,000-ത്തിലൊരു 5,000-6,000 പേര് ആൾക്കാർ സ്വന്തമായിട്ട് കെട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ആൾക്കാർ മാത്രമേ കെട്ടാതെ. മെയിനായിട്ട് അവർ കെട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നേക്കാളും അവർക്ക് വന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് പൈസ ഒതുങ്ങാത്തതിൻ്റെ കൊണ്ടാണ് കെട്ടാത്ത. മനസ്സില്ലാത്ത കൊണ്ടല്ല, മനസ്സ് എല്ലാവർക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ 22 റുപ്യ 25 റുപ്യ കെട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ ഗുണമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട് കയ്യിൽ കാശില്ലാത്തതാണ് ഒരൊറ്റ ബുദ്ധിമുട്ട്. പിന്നെ അത് അത്രയ്ക്കൊരു മുഖ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇതാക്കുന്നില്ല. കെട്ടണം, പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആദിവാസിയുടെ കൾച്ചർ അങ്ങനെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ചിലവാക്കും, നാളേക്ക് സേവിങ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ ആ ബോധത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ഒരു മുഖ്യം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആൾക്കാരും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുണ്ട്, നമ്മളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട്.
ആ ഇത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 100 ആൾക്കാർ കെട്ടാൻ ഉള്ള സാധ്യത വരും. നമുക്ക് ഈ വർഷം ഇൻഷുറൻസ് കെട്ടണ്ടേ? കെട്ടണ്ടേ? കൊല്ലം വന്നിട്ട് നമുക്ക് 25 ഉറുപ്പ്യാണ് പ്രീമിയത്തിന്റെ ഇത് കെട്ടേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കെട്ടാൻ പറ്റുമോ? തയ്യാറോ? റെഡിയോ? ബർച്ചിന്റെ വീട്ടിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? 4 അപ്പൊ 4 ആളുമ്പോൾ 100 ഉറുപ്പ്യ വരും. അപ്പൊ 100 ഉറുപ്പ്യ ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നീ 4 ആഴ്ചയിൽ 25,000 കൊണ്ട് കെട്ടിയാലോ മതി. അങ്ങനെ കെട്ടിയാ തീർത്തൂടെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ കെട്ടാൻ പറ്റില്ല. നെഞ്ചുവേദന അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കടന്നിട്ട് അത് കൂടുതലായി. അപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ 2 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ദിവസത്തിൻ്റെ ചിലവായിട്ടുണ്ട്. 1500 അങ്ങനെ ചിലവായിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു 10 രൂപ കെട്ടി. 10 ഉറുപ്പ്യ കെട്ടി. അപ്പൊ 1500 ചിലവായിട്ട് 10 ഉറുപ്പ്യ കെട്ടിയിട്ട് വന്നു അല്ലേ? ഇവരെ കഥ മനസ്സിലായിക്കോളി. ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞ പോലെ 10 ഉറുപ്പ്യ കെട്ടിയ കൊണ്ട് 1500 രൂപ ചിലവായിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് 10 ഉറുപ്പ്യ കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു. അതല്ലാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവർ ഭൂമി വിൽക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മാടോ കോയോ എന്തെങ്കിലും വിൽക്കേണ്ടി വരും, ആട് വിൽക്കേണ്ടി വരും. ഇല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ? ഇൻഷുറൻസ് കെട്ടാതിരുന്ന എങ്ങനെ? അപ്പൊ ഈ 1000 വരില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് എവിടെ ഉണ്ടാവും? നീ 1000 വന്ന ഈ 10 ഉറുപ്പ്യന് 2000 വരുന്നുണ്ട് കെട്ടുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 1000 കണക്കിന് ഈ 10 ഉറുപ്പ്യ കെട്ടാതിരുന്നെങ്കിൽ 1000 വന്ന എവിടുന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? എത്ര വയസ്സായി വെച്ചിക്ക്? 40. മകൾക്ക് 20, മരുമകൾക്ക് 26 അല്ലേ? കുട്ടികളുണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ 3 ആൾ മാത്രം. അപ്പൊ 3 ആൾക്ക് നിനക്ക് 75 ഉറുപ്പ്യ വരും കേട്ടോ. കാർഡ് 25 ഉറുപ്പ്യ തിരിച്ചറിയും അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു 8 കുടുംബം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇൻഷുറൻസ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 30 കുടുംബത്തിന് 8 കുടുംബം ഇല്ലേ? അപ്പൊ അർത്ഥമല്ലോ 30 കുടുംബത്തിന് ഈ വർഷം 30 കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ 15 കുടുംബം കെട്ടാനുള്ള പണി നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു. ശരിയല്ലേ? There's a feeling of ownership over the hospital, that this is our hospital, and if the hospital has got to work, we got to finance it. ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ആണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ട പണം നമ്മളിൽ നിന്ന് വരണം. ഇവിടെയുള്ള നഴ്സുമാരും ആനിമേറ്റേഴ്സും എല്ലാവരും ആദിവാസി സമുദായത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇവരിൽ നിന്നാണ് സമുദായത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നത്. The health animators, the animators are all people from the community, and these people are great catalysts of change. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പൈസ കെട്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ വെറുതെ വീട്ടിൽ പോയിക്കോ, വേറെ ഒരു ആസ്പത്രിക്ക് പോയിക്കോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ആൾക്കാർ രോഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അവരുടെ രോഗം മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? കുറച്ച് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് കൂടുതൽ പൈസ അവർ ആസ്പത്രിയിൽ വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആകുമ്പോൾ പ്രീമിയം കെട്ടാത്ത ആൾക്കാർ കെട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്തിനാണെന്നറിയാം, അവര് അടുത്ത വർഷമായാലും അവര് പ്രീമിയം കെട്ടട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പൈസ കെട്ടിക്കുന്നത് അവരെ കൊണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഇവിടെ കെട്ടുന്നത്? ആരൊക്കെയാണ്? എല്ലാവരും ഒന്ന് കെട്ടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കും. നീലിപ്പെണ്ണെ നീയും മോട്ടാ അകര വയലിൽ കൊയ്യാൻ പോണു തമ്പുരാനെ.
നീലിപ്പെണ്ണെ നീലിപ്പെണ്ണെ നീയും എങ്ങോട്ടാ അക്കരെ വയലിൽ കൊയ്യാൻ പോണു തമ്പുരാനെ കപ്പട്ട് മൂക്കി പുഞ്ചപ്പാടാൻ കൊയ്യാൻ പോന്നേ കമ്പറഞ്ച് കമ്പറഞ്ച് കയ്യു നന്ദ 5 പണം താലി കെട്ടി നെഞ്ചു നന്ദ കപ്പട്ട് മൂക്കി പുഞ്ചപ്പാടാൻ കൊയ്യാൻ പോന്നേ കമ്പറഞ്ച് കമ്പറഞ്ച് കയ്യു നന്ദ 5 പണം താലി കെട്ടി നെഞ്ചു നന്ദ ഒന്നാം കുന്നുമേ ഒന്നര കുന്നുമേ ഒന്നാം കുന്നുമേ തെങ്ങ് നട്ട് ഒന്നര കുന്നുമേ വായ നട്ട് ഒന്നാം കുന്നുമേ ഒന്നര കുന്നുമേ ഒന്നാം കുന്നുമേ തെങ്ങ് നട്ട്